friends. So let us today move to the next point of the topic derivative. It is the third type, logarithmic differentiation. We have gone to the first type. It is a derivative of composite function, that is by chain rule. Second type, derivative of inverse trigonometric function using the formula for derivative of inverse function, that is dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. त्याचा वापर करून आपण साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टॅन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स आणि कॉट इनवर्स या 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्सच्या डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले बघितले. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट पॉइंट. पहिल्या दोन्ही पॉइंट्समध्ये, पहिल्या दोन्ही टाइप्समध्ये थेरम्स होते. त्या थेरमचा उपयोग करून आपण फॉर्म्युले डिराईव्ह केलेत. पण या टाइपचं वैशिष्ट्य असं आहे की इथे आपण कुठलाही थेरम वापरणार नाही. इथे आपण डायरेक्ट मेथड डिस्कस करणार आहे. तेव्हा ती मेथड, त्याच्या काही स्टेप्स आहेत, त्या स्टेप्स एकदा वापरल्या की आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. बाकी कुठलाही फॉर्म्युला आपल्याला त्यासाठी बघायचं नाही. फक्त कुठल्या कुठल्या टाईपमध्ये फंक्शन किंवा फंक्शन कसा असेल तर हा मेथड वापरायचा आहे, तो पहिल्यांदा आपल्याला समजावून घ्यायला लागेल. सो लेट अस मूव्ह टू द point, logarithmic differentiation. So for logarithmic differentiation method, if the given function is one of the following forms, so we'll see what are the form. The first form is, here we consider three functions, or we may go for more than three functions. U is equal to f of x, v is equal to g of x, w is equal to h of x. These are the differentiable functions of x. And if y is in the form u into v into w or more, you may get product of more than three functions. So four functions, चार functions चा product असू शकेल, like that. This is the first part. त्याच्यामधला second is it is the combination of product and division, u into v divided by w or u divided by v into w. किंवा चार functions असतील. You may consider some other function is u, v, w and z. u into v divided by w into z. The चार functions combinations असू शकेल. तोही या मेथडने सॉल्व्ह करायचा आहे. And the third type is y is equal to u raised to v. This is called the variable raised to variable type, or it is known as function raised to function form. In these three cases, we use the logarithmic differentiation method. So let us move to the first type. If we have the function is expressed as product of three or more than three functions. So here we consider u is equal to f of x, v is equal to g of x, w is equal to h of x are differential functions of x with y is equal to u into v into w. Method खूप सोपी आहे. जो दिलेला फंक्शन आहे त्याचा लॉग घ्या. टेकिंग लॉग ऑन both sides we get. So what we get, log y is equal to log of u into v into w. दोन्ही साइडचा log घेतला. And we have the properties of logarithm. Log of product is equal to sum of their logs. Log of m into n is equal to log m plus log n. 11वीला functions topic मध्ये हा फॉर्म्युला झालाय. So now we'll use that here. So we are getting on left hand side log y as it is, on right hand side we are getting log of u into v into w can be written as log u plus log v plus log w. Log of product equal to sum of their logs. आता जो मगाशी प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये फंक्शन होता तो आता समच्या फॉर्म मध्ये आला आणि हे सोडवणं जास्त सोपं झालं. नेक्स्ट स्टेप इज डिफरन्शिएशन. आता तो डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता इथं चेन रूल वापरायला लागेल. चेन रूल का वापरायचा तो बघा. कारण डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करणार आहे, पण फंक्शन लॉग एक्स कुठेच नाही आहे. लॉग वाय आहे, लॉग यू आहे, लॉग व्ही आहे, लॉग डब्ल्यू आहे आणि यू व्ही डब्ल्यू आणि वाय हे सगळे एक्सचे फंक्शन्स आहेत. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 अपॉन एक्स. लॉगच्या आत एक्सच्या ऐवजी एक्सचा कुठलाही फंक्शन आला तर
आपलं ठरलंय की कंपोजिट फंक्शन चेन रूल वापरायचं आहे. त्यामुळे चारही टर्म्स लॉग मध्ये जे आहेत त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह घेताना तुम्हाला चेन रूल वापरायचे, हे पक्क लक्षात ठेवा. हे जर लक्षात राहिलं तर एक्झाम्पल्स खूप सोप्या होऊ शकतात. सो derivative of log y is 1 upon y into derivative of y with respect to x dy by dx is equal to log u composite आहे, 1 upon log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x असतो, तो log u चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon u with respect to u आहे, and derivative of u with respect to x du by dx. चेन रूल कंपोजिट हे लक्षात येत नसेल तर कंपोजिट फंक्शनचा फॉर्म्युला चेन रूल पुन्हा एकदा बघा, त्याच्यावर एक्झाम्पल्स परत बघा, म्हणजे हे लक्षात येईल. सिमिलरली derivative of log v is 1 upon v with respect to x and derivative of v with respect to x is dv by dx by chain rule, and 1 upon w into dw by dx, it is derivative of log w with respect to x. इथं कॅल्क्युलेशन्स डेरिव्हेटिव्हचं काम संपलेलं आहे. आता du by dx u v w जे काय दिलं त्याप्रमाणे डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करा, आणि तुम्हाला विचारलेलं काय असतं, फाइंड dy by dx. लेफ्ट हँड साईडला dy by dx चा कोएफिशियंट आहे 1 upon y, त्यामुळं तो ट्रान्सफर करायला लागेल. ट्रान्सफर y ऑन अनदर साइड. So see what we are getting now. dy by dx is equal to y into bracket right hand side आहे तसंच du by dx plus 1 upon dv by dx into dv by dx plus 1 upon w into dw by dx. Cancel. Start. So dy by dx is equal to y into 1 upon u into du by dx plus 1 upon v into dv by dx plus 1 upon w into dw by dx. And this is the formula. बस. आता हा फॉर्म्युला केव्हा वापरायचा केव्हा नाही वापरायचा हे लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला एमसीक्यूला तुम्ही डायरेक्ट वापरू शकता, पण बोर्डाला हा वापरायचा नाही. बोर्डाला याच्या स्टेप्स केल्यात, या स्टेप्स मध्ये जो तुम्हाला दिलेला फंक्शन आहे तो सॉल्व्ह करत याच्यात. या स्टेप्स लक्षात ठेवा, या स्टेप्स तुम्ही एक्झाम्पलच्या सोल्युशनला करणार आहात. एमसीक्यूला मात्र या स्टेप्स करत बसायचं, डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आणि फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेशन्स करून डायरेक्ट तुम्हाला उत्तर मिळवता येतं. सो लेट अस गो फॉर वन एक्झाम्पल ऑन दिस. एक एक्झाम्पल बघू म्हणजे हे लक्षात यायला सोपं जाईल. Example is y is equal to product of three functions 2 raised to x first function into sin x into x cube. ठरवल्याप्रमाणे दोन्ही साइडचा लॉग घ्या as decided. taking log y is equal to log of in bracket 2 raised to x into sin x into x cube. आता log of product equal to sum of separate logs. तिघांचे लॉग्स स्वतंत्र घ्या आणि त्याचा सम घ्या. So we are getting on right hand side first part log of 2 raised to x plus log of sin x plus log of x cube. लॉगच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज वापरायच्या. log of m raised to n is n into log m. ती प्रॉपर्टी पहिल्या टर्म साठी वापरली. log of 2 raised to x, x बाहेर आला, x into log 2 आला, प्लस सेकंड टर्म मध्ये काही चेंज नाही, log of sin x as it is, and log of x cube we have written as 3 log x. ओके, ती ऍडजस्टमेंट आपण तिथं केली. आणि याच्यानंतर डिफरन्शिएट करा युजिंग चेन रूल. तो डिफरन्शिएट करतो. काय आता बघा, डेट ऑफ लॉग वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज dy 1 upon y into dy by dx. कारण विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरन्शिएट नाही करत आपण, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट करतो. लॉग 2 हा कॉन्स्टंट आहे, तो बाहेर घेतला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1, सो 1 into log of 2 प्लस सेकंड टर्म log of sin x. आता हा log x हा स्टँडर्ड फंक्शन आहे, log of sin x हा कंपोजिट झाला. कंपोजिट चेन रूल वापरा. sin x च्या ऐवजी ब्रॅकेट लक्षात ठेवा. हे काय येणार आहे, 1 upon log of bracket is 1 upon bracket into derivative of bracket. त्यामुळे log of sin x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon sin x into derivative of sin x is cos x प्लस 3 into derivative of log x is 1 upon x. चेन रूल मध्ये सेकंड टर्म मध्ये फक्त काही अडचण येऊ शकते, लक्षात येत नसेल तर कंपोजिटचे एक्झाम्पल्स परत एकदा बघा, म्हणजे तो 1 upon sin x into cos x कसा आला हे लक्षात येईल. आता y ट्रान्सफर करा आणि उरल्या टर्म्स ऍडजस्ट करा. दॅट इज dy by dx is equal to y into bracket 1 into log 2 plus
1 upon sin x into cos x plus 3 into 1 by x. आता y च्या जागी दिलेला फंक्शन सबस्टिट्यूट करा, मूळचा जो दिलाय तो, आणि ब्रॅकेटच्या सिम्प्लिफाय करून आन्सर लिहा. सो dy by dx is equal to y is 2 raised to x into x cube into 1 into log 2 is log 2 ब्रॅकेटच्या आत आला, cos x upon sin x is cot x plus 3 divided by x, and this is the answer. Okay, so we'll go for next type now. Second type जो है तो, if y is equal to f of x, u is equal to f of x, v is equal to g of x, and w is equal to h of x are differential functions of x, and y is equal to u into v, it is divided by w. थोडासा फरक आहे, मगाशी तिघांचा प्रोडक्ट होता, आता थर्ड टर्मने डिवाइड केलं. प्रोसिजर तीच आहे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोन्ही बाजूचा लॉग घ्या. सो लॉग y is equal to log of u into v divided by w. आता लॉग ऑफ प्रोडक्ट असेल तर काय होतो, sum of log of m into n is log m plus log n. log of m divided by n असेल तर log m minus log n. आता w डिनॉमिनेटर मध्ये, त्यामुळे दोन्ही प्रॉपर्टीज वापरल्या तर राईट हँड साइड कसा चेंज होतो बघा, log u प्लस log v प्रोडक्ट आहे म्हणून, आणि मायनस log w कारण डिव्हिजन आहे. सो log y is expressed as log u plus log v minus log w. कंटिन्यू. आता पुढची स्टेप आहे डिफरन्शिएट, कारण सम आणि डिफरन्स मध्ये तो सेपरेट झाला. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स युझिंग चेन रूल. लॉग वाय चा डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे 1 अपॉन वाय डी वाय बाय डी एक्स प्लस लॉग यू चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स प्लस लॉग व्ही चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन व्ही डी व्ही बाय डी एक्स. फक्त मायनस साइन इथं आला 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, आणि पुन्हा मगाशासारखाच जो लेफ्ट पुन्हा मगाशासारखाच लेफ्ट साइडला जो 1 अपॉन वाय आहे तो वाय ट्रान्सफर करा, सिम्प्लिफाय केला की उत्तर येतं dy by dx is equal to y into bracket 1 upon u into du by dx plus 1 upon v into dv by dx minus 1 upon w into dw by dx, and this is the answer. याच्यावरचं एक्झाम्पल टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत, ते सॉल्व करा. काही डाउट्स असतील तर आपण नंतर त्या डिस्कस करू. काही एक्झाम्पल्स टेक्स्टबुक मधले नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. Now we'll go for the last part of this type. Y is equal to u is equal to f of x and v is equal to g of x. हे दोघे x चे डिफरन्शियल फंक्शन आहेत, आणि y कसा लिहिला u raised to v. फॉर एक्झाम्पल y is equal to sin x raised to cos x लिहू शकतो, log x raised to tan x. हे फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन फॉर्म मधलं हे एक्झाम्पल्स टाइप आहे. परत प्रोसिजर तीच करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विल गेट log y is equal to log of u raised to v. इथे फक्त प्रॉपर्टी बदललेली आहे लॉगॅरिथमची, log of m raised to n is n into log m, त्यामुळे राईट हँड साइड होणार आहे v into log u. आता आधीच्या मेथड मध्ये काय झालं होतं बघा, दोन्ही टाइप मध्ये की एकतर सम किंवा डिफरन्स आणि दोन्ही किंवा तिन्ही लॉगच्या टर्म्स येत होत्या. इथं मात्र तसं होत नाही, एक लॉगची टर्म आहे, एक दिलेला फंक्शन आहे, आणि त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट आहे. आधी सम किंवा डिफरन्सचे फॉर्म्युले दोन्ही आधीच्या दोन्ही फॉर्म मध्ये वापरले, या फॉर्म मध्ये मात्र प्रोडक्टचा फॉर्म्युला राईट हँड साइडला वापरायला लागेल. सो विल डिफरन्शिएट युझिंग चेन रूल, कारण कंपोजिट फंक्शन्स आहेत. हे बाळा अजून जरा मोठ्याने बोल की, म्हणजे इकडे रेकॉर्डिंगला व्यवस्थित येते. कंटिन्यू. Continue. So differentiating, we get derivative of log y is 1 upon y into dy by dx is equal to, आणि आता राईट हँड साइड व्यवस्थित बघा, प्रोडक्ट रूल आहे. प्रोडक्ट रूल काय सांगतो, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. 11वीला झालेला फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू v चा फर्स्ट टर्म इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. यातला फर्स्ट टर्म v आहे तसाच ठेवला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म लॉग u चा डेरिव्हेटिव्ह कंपोजिट आहे विथ रिस्पेक्ट टू x,
1 upon bracket, that is u, into derivative bracket, that is derivative of u with respect to x. हा derivative second part झाला, plus second term as it is log u तसाच ठेवला, into derivative first dv by dx. हे हा फॉर्म्युला दिसताना खूप काही काही किचकट दिसतं, पण प्रत्यक्षात तुम्ही 11वीला जो डेरिव्हेटिव्ह प्रोडक्टचा फॉर्म्युला शिकलात तो इथं वापरलाय राईट हँड साईड. आणि आता मग राहिलेली गोष्ट काय, वाय ट्रान्सफर करा. आता पुढची राहिलेली गोष्ट काय, वाय ट्रान्सफर करा. दॅट इज dy by dx is equal to y into, that is v into 1 upon u, किंवा तुम्ही v by u लिहू शकता, du by dx plus log of u into dv by dx. and this is the answer. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे कशासाठी, एमसीक्यू साठी, कारण एमसीक्यू ला याच मेथडने आपण डायरेक्ट आन्सर काढू शकतो. जर तुम्हाला यू आणि व्ही मिळाले, डायरेक्ट फॉर्म्युलामध्ये सबस्टिट्यूट करा, उत्तर मिळवा आणि पटकन तुम्हाला ABCD पैकी जे करेक्ट आन्सर आहे ते मिळवता येईल. डिस्क्रिप्टिव्हला मात्र या ज्या स्टेप्स आता केल्यात त्या तुम्हाला करायला लागतील. एक एक्झाम्पल आपण आत्ता बघूयात, उरलेले काही एक्झाम्पल्स पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघता येतील. So we'll go for the example. Differentiate y is equal to sin x raised to cos x with respect to x. So taking log on both sides, दोन्ही वरचा log घ्या, log y is equal to log of sin x raised to cos x. log of m raised to n फॉर्म मध्ये आला, log of m raised to n असेल तर n into log m लिहायचं आहे. ती प्रॉपर्टी मी वापरतोय. पॉवर मध्ये जो cos x होता तो log च्या बाहेर येईल, cos x into log of sin x. दिस इज राईट हँड साइड. आणि आता प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये राईट हँड साइड आला, जो व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये होता तो आता आपण प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये आणलाय. डिफरन्शिएट करा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो वी हॅव टू यूज द चेन रूल, कारण कंपोजिट फॉर्म मध्ये लॉग वाय चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन वाय इंटू डीवाय बाय डीएक्स लेफ्ट हँड साइडला, विच इज इक्वल टू राईट हँड साइडला मगाशी जसं डिस्कस केलं प्रोडक्ट आहे. सो यूज द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड, द सेकंड टर्म ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. इथं द डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहिला बघा. First term cos x as it is into derivative of second d by dx of log of sin x, plus second term as it is log of sin x into d by dx of cos x. आणि आता फक्त ते दोन डेरिव्हेटिव्ह शोधा, y ट्रान्सफर करा LHS to RHS. dy by dx is equal to y ट्रान्सफर केला, जो डिनॉमिनेटर मध्ये होता इकडे न्यूमरेटर मध्ये येईल, y into bracket cos x as it is derivative of log of sin x, कंपोजिट आहे. sin x ऐवजी मी ब्रॅकेट म्हटलं तर काय होईल, derivative of log of bracket is 1 upon bracket into d by dx of bracket. bracket च्या आता sin x, त्यामुळे हा येतो 1 upon sin x into d by dx of sin x plus log of sin x आहे तसंच आहे सेकंड टर्म मध्ये, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x येतो मायनस sin x. आता फक्त राहिला काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x फर्स्ट पार्ट मध्ये शोधायचा, तो थोडा आपण शोधू. So dy by dx is equal to y च्या जागी आला sin x raised to cos x, आणि हा येणार आहे 1 cos x अपॉन sin x म्हणजे cot x, and derivative of sin x is cos x. So cot x upon cos x upon sin x is cot x into derivative of sin x is cos x minus, इथं मी थोडीशी टर्मची अदला बदल करतो, मायनस sin x आहे तो आधी लिहिला, मायनस sin x into log of sin x. आता कदाचित फर्स्ट टर्म मध्ये ऍडजस्टमेंट थोडीशी वेगळी करून वेगळ्या फॉर्म मध्ये उत्तर लिहिलं जाऊ शकतं. cos स्क्वेअर x इंटू कोसेक एक्स असं लिहिता येतं. थोडंसं चेक करून बघा, मी जे सांगितलं ते cos स्क्वेअर एक्स इंटू कोसेक एक्स या फॉर्म मध्ये लिहिता येतं. अँड दिस इज द आन्सर फॉर दिस एक्झाम. वाटतं हे टाईप तसा समजायला खूप सोपं आहे. एक्झरसाइज 1.3 मध्ये फर्स्ट आणि सेकंड जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये जे सब क्वेश्चन्स आहेत हे सगळे या टाईप मध्ये येतात. सो जस्ट गो फॉर द एक्झाम्पल्स ऑन दिस टाईप लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन. आणि याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स जे आहेत, दोन एक्झाम्पल्स आपण इथं बघितले, आणखीन काही एक्झाम्पल्स पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया, म्हणजे हा मेथड आपल्याला पूर्णपणे क्लिअर होईल. ओके, सो लेट अस स्टॉप हिअर. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.